So guys, we are going to start with our second chapter, that is mechanical properties of fluids. Before going to start with the fluids, first let's discuss about the matter. We know that the matter exists in three states previously, and the three states are solid, liquids and gases. But there also exists the fourth state of matter, which is called as a plasma. The plasma is nothing but a partially ionized gas which contains some positive ions, some electrons and some neutral atoms at very high temperature. प्लाझ्मा बद्दल चॅप्टर मध्ये जास्ती काही डिस्कशन नाहीये, कुठे यूज पण जास्ती करायचं नाहीये, बट जस्ट इंट्रोडक्टरी पॉइंट तुम्हाला दिलाय. ओके, सो म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. If you know, in the previous standard you have discussed about the chapter called as mechanical properties of solids. In that chapter you have discussed the two properties when the solid is under the action of a force. The properties are elasticity and plasticity. तुम्हाला आठवत असेल कदाचित तुम्ही एक फोर्स बद्दल डिस्कस केलं होतं आणि तो फोर्स होता डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स असा फोर्स आहे की जो तुम्ही बॉडीमध्ये अप्लाय केलात तर बॉडीमध्ये शेप अँड साईजमध्ये चेंज होतो, राईट? सो इफ यू अप्लाय डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अ बॉडी, the body may change its shape and size or both at the same time, which is called as a deformation. So when you remove that deforming force, body may regain to its original shape and size, and that property of a body or the material is called as a elasticity. And if the body do not regain to its original shape and size after removal of a deforming force, the property is called as a plasticity, and the body is called as a plastic body. So these two property is given by the solid when it is under the action of a force. Similarly, in this chapter we are going to study about the some properties when the fluid is under the action of a force. Now first let's define fluid. Fluid is a substance that can flow under the action of a force. So out of these four states of matter, that is solid, liquids, gases and plasma, only the gases, liquids and plasma can flow under the action of a force. Hence liquid, gases and plasma are called as a fluids. There are some examples of fluids. For example, the air surrounding us, the water, flour dough, then toothpaste, molten lava are the examples of fluids. The properties of a fluid under the action of force are a bit complicated, and to understand these properties we have introduced a concept called as an ideal fluid. And to understand an ideal fluid we have some properties of ideal fluid. The first property it is that it is incompressible, means you cannot compress the fluid. Compress करता येणार नाही, म्हणजे त्याची डेन्सिटी काय राहणार आहे? कॉन्स्टंट राहणार आहे. Second, its flow is irrotational. ओके, फ्लो इरोटेशनल म्हणजे फ्लो कसा असेल? स्मूथ असेल, त्याच्यामध्ये टर्ब्युलन्सेस अजिबात नसतील. क्लिअर आहे? आणि थर्ड असेल, इट इज नॉन विस्कस, म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्लुइड जेव्हा फ्लो होईल तेव्हा फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लुइड इज ऑलमोस्ट झिरो. सो द फ्लुइड हॅज झिरो विस्कॉसिटी. Okay, and the third one, the last fourth one, that is its flow is steady, means its velocity at every point in the fluid remains constant. So these are the four properties represented by the ideal fluid. But कदाचित माहिती असेल तुम्हाला की गॅसेसच्या प्रॉपर्टी स्टडी करण्यासाठी तुम्ही आयडियल गॅस म्हणून कॉन्सेप्ट डिस्कस केली होती लास्ट इयरला. बट असा कुठलाच आयडियल गॅस एक्झिस्ट करत नाही. अंडर सर्टन कंडिशन्स मध्ये आपण त्या गॅसला किंवा आयडियल कंडिशनच्या अंडर त्या स्पेसिफिक गॅसला आपण ॲज अ आयडियल गॅस म्हणून डिफाईन करतो. तसंच आयडियल फ्लुइड पण कुठले एक्झिस्ट करत नाहीत. जे गॅसेस एक्झिस्ट करतात ते सगळे कुठले? रिअल गॅसेस. त्याच्यामुळे फ्लुइड पण जे एक्झिस्ट करतं ते कुठलं असणार आहे? आयडियल फ्लुइड नाहीये, ते रिअल फ्लुइड असणार आहे. ओके, मग रिअल फ्लुइड जर बघितलं तर त्या केसमध्ये जसं आपण इथे प्रॉपर्टीजमध्ये सांगितलं की ते नॉन विस्कस आहे, तर जनरली रिअल फ्लुइड थोडी विस्कॉसिटी दाखवतात.
म्हणजे जेव्हा फ्लुइड फ्लो होतं तेव्हा त्याच्या लेयर्समध्ये आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्स आहे तो एक्सपिरियन्स करायला मिळतो. ते काय आहे ते आपल्याला विस्कॉसिटीमध्ये आपल्याला बघायचं आहे पुढे. तसंच आपण जेव्हा इथे डिफाईन केलं फ्लुइडची डेफिनेशन, की त्याच्यामध्ये सांगितलं की फोर्स अप्लाय केल्यानंतर तो काय होईल, फ्लो होईल, बरोबर आहे. त्याला अजिबात सॉलिड सारखं रेजिस्ट करणार नाही त्या फोर्सला. बट आपण जर रिअल फ्लुइड जर बघितले, दे एक्झर्ट सम रेजिस्टिव्ह फोर्स ऑन अ बॉडी. क्लिअर आहे. सो रिअल फ्लुइड्स हे थोडी विस्कस पण आहेत आणि ते थोडे फोर्स पण एक्झिस्ट करू शकतात, रेजिस्टिव्ह फोर्स पण एक्झिस्ट करू शकतात, जसे सॉलिड एक्झिस्ट करतात. सॉलिड तुम्ही फोर्स अप्लाय केला तर ते इझी नसतात ना डिफॉर्म करण्यासाठी. तसंच हे पण समवॉट मध्ये एक अपोजिंग फोर्स एक्झर्ट करतील त्या बॉडीवरती, की जी बॉडी यांच्यावरती काय करेल, अप्लाय करेल, फोर्स अप्लाय करेल. सो हा होता आपल्या चॅप्टरचे इंट्रोडक्शन, जे आपल्याला या पॉईंटसाठी रिक्वायर्ड होतं. जसं मी मगाशी सांगितलं की there are two properties that you have discussed in 11th standard for the mechanical properties of solids. Similarly, we are going to discuss about the three main properties of fluids when it is under the action of a force, that is in the chapter mechanical properties of fluids. And those properties are, the first one is pressure, the second one is surface tension, and the third one is viscosity. So guys, this chapter is divided into two main parts. The first one is hydrostatics and the second one is hydrodynamics. The hydrostatics can be defined as the branch of physics that deals with the study of a fluid or the properties of fluid when it is at rest. Okay, म्हणजेच काय की जर फ्लुइड रेस्टला असेल तर तो कुठल्या प्रॉपर्टीज दाखवेल. त्याच्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत. पहिले म्हणजे कुठली आहे, तर प्रेशर एक्झर्टेड बाय द फ्लुइड, अँड सेकंड कुठली आहे, तर सरफेस टेन्शन. बघा, प्रेशर एक्झर्टेड बाय द सॉलिड्स आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, त्याचा फॉर्म्युला पण माहिती आहे. आणि तो फॉर्म्युला आहे प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. सेम फॉर्म्युला इथे यूज केला आहे पण थोड्याशा डिफरंट मॅनरमध्ये आहे. त्याचा थोडा एंडला फॉर्मॅट आहे तो चेंज झाला आहे. तो काय तो आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. ओके. आणि दुसरी प्रॉपर्टी आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे, ती म्हणजे सरफेस टेन्शन. ओके. तसंच आपण ह्याच्यामध्ये दुसरा पार्ट जो बघणार आहोत चॅप्टरचा, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोडायनामिक्स. म्हणजे इथे आपण प्रॉपर्टीज बघणार आहोत फ्लुइडच्या, जेव्हा फ्लुइड कसं असणार आहे, मोशनमध्ये असेल. So similarly, hydrodynamics can be defined as the branch of physics which deals with the study of properties of fluids when it is under motion. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एकच प्रॉपर्टी बघायची आहे, ती म्हणजे असणार आहे विस्कॉसिटी. ओके. आता इथे बघा, प्रेशर एक्झर्टेड बाय द फ्लुइड ह्या प्रॉपर्टीज आपल्याला बघायच्या आहेत लिक्विड्स अँड गॅसेससाठी बघायच्या आहेत. म्हणजे दोन्ही त्याच्यामध्ये आहेत, लिक्विड्स अँड गॅसेस. त्याच्यानंतर सरफेस टेन्शन ही प्रॉपर्टी असणार आहे फक्त लिक्विडची, गॅसेस त्याच्यामध्ये येणार नाही आहेत. लिक्विड्स आहे, फ्लुइड्स आहेत, म्हणून ती फ्लुइडच्या अंडर प्रॉपर्टी येतेच आहे. ओके. आणि त्याच्यानंतर विस्कॉसिटी जर बघितलं तर विस्कॉसिटी पण आपल्याला कोणाची प्रॉपर्टी असणार आहे, फ्लुइडची असणार आहे. गॅसेसच्या केसमध्ये ती आहे, थोड्या मॅनरमध्ये बघायला मिळते, बट मोस्ट पॉईंट ह्याच्यामध्ये डिस्कस केलेत ते लिक्विड्सबद्दल डिस्कस केलेले आहेत. ओके. आणि राहिलं प्लाझ्मा, तर प्लाझ्माबद्दल या चॅप्टरमध्ये जास्ती कुठे इंट्रोडक्शन किंवा इंट्रोडक्शन पुरतंच आहे, बाकी कुठे तो पार्ट आहे तो इन्क्लूड केलेला नाहीये. सो आपण हे दोन पार्टमध्ये चॅप्टर आहे तो बघणार आहोत. द पहिला पार्ट असणार आहे हायड्रोस्टॅटिक्स आणि दुसरा पार्ट असणार आहे हायड्रोडायनामिक्स.